ओम शांति। त्राणकर्ता दैव विधाता दाता परमात्मा पितांकर महादानी आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम, सुप्रभात। जी देशभक्त से कहे शेष निश्वास थिबा जाए मु देश पाई ही करि चलिबी। सही भली भक्तटिए कही थाए शरीर रे शेष निश्वास थिबा पर्यंत मु प्रभु को स्मरण करि चलिबी, तांकरी नाम स्मरण करि चलिबी, जपी चलिबी। कारण किए जाने ये निश्वास केतेबेले बंद हो जीवो, कौनसी निश्चयता नहीं। सेइथिपाई तो कहा जाए निश्वास को नाही रे विश्वास। एकदा गोटे जंगल रे जड़े मुनि रहुथिले। तांको पाखरे अनेक शिष्य मध्य रहुथिले। सेमाने शिक्षा ग्रहण करने सहित बगीचारे नानादी फूल फल आउ पनीपरिबा आदि लगाई सेमानंकर दैनंदिनर आवश्यकता को पूरण करुथिले। शिष्य माने बेले बेले परस्पर मध्यरे आलोचना करुथिले कि गुरु तो वर्तमान बयसर अपराह्न केतेबेले केउ कथा, तांको अंते किए तांकर स्थान नेब ए पर्यंत से विषय रे किछि हेले सूचना देउनाहांती गुरुदेव। सेमानंक मध्यरु केते जण मध्य कहिले कि ए कथा आमे माने आलोचना करिबा अनुचित, कारण गुरुदेव उचित समय रे उचित निर्णय नेबे। आम मानंकु किंतु ए आलोचनारू निवृत्त रही गुरुंकु मिलित भावरे पचारिबा दरकार कि आमर तो शिक्षा समाप्त हेबा उपरे एथर आमको मुक्तिर मार्ग विषय बुझेबा पाई। एही कथाटी समस्तंक मन को मध्य छुईला एवं सेमाने गुरुंकु पचारिले, परंतु गुरु स्मित हास्य देई कहंती जे तुमे अपेक्षा कर। थरे शिष्य माने विशेष अनुरोध करिबारु गुरु कहिले निजर ज्ञान जहा तुमे अर्जन करिछ सेई आधार रे उचित कर्म करि चल, प्रभु को स्मरण करि चल प्रत्येक मुहूर्त रे। शिष्य माने कहिले गुरुदेव आमे माने तो आपणकर नीति आउ आदर्श रे अनुप्राणित होई सबुदिन उचित कर्म करिबा सहित प्रभुंको ठारे मनोनिवेश करुछु, परंतु आमे बुझी पारुनाहु मुक्तिर बाटटा काहीं। गुरु स्मित हास्य देई कहिले प्रत्येक मुहूर्त को निजर अंतिम मुहूर्त बोली धरि नियो। किए जाने केउ मुहूर्तटा कहा पाई अंतिम मुहूर्त हेबो, कारण निश्वास को तो विश्वास नहीं। शेष निश्वासटी जदि प्रभुंक नाम रे हेला ताहा ही हेबो वास्तविक मुक्ति। यह कही गुरु जने उपयुक्त शिष्यंक आड़कू अंगुली निर्देश करी भविष्यतर उत्तराधिकारी हेबार इशारा देउ देउ सेइठारे ही शेष निश्वास त्याग कले। एठारे भगवान मध्य कहउछंती कि हे मोर आत्मिक संतान माने निजर एई कौड़ी समान जीवन को हीरातुल्य करिबा पाई प्रत्येक समय को सफल करि चल। निज भितरे थिबा अवगुण बा विकार गुड़ी को बाहर करि दियो। खाली खाइबा पीबा
ଶୋଇବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ନାମ, ରୂପ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ କର୍ମ କରିଚାଲ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁରୂପୀର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ମୁଁ ମହାବାକ୍ୟ ବା ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛି ତେବେ ପରମଧାମ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି। ମୋତେ ତ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁରୂପୀ ଅଟେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଅଟେ ଏବଂ ଭଗବାନ କୁକୁର, ବିଲେଇ, ମାଟି, ଗୋଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲ, କେବେ ବି ଅପସେବା କର ନାହିଁ। ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ସମୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବାର ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ସୁପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବାରେ ନିଜର ଶରୀର, ମନ, ଧନକୁ ସଫଳ କରିବା ଦରକାର। ନିଜର ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ନିଜର ଧନକୁ ହୀରା ମନେ କରି ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଶରୀରକୁ ଭୁଲିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅକାଳ ସିଂହାସନ ତଥା ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ନିଶାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରକୃତିଜିତ୍, ମାୟାଜିତ୍ ହୁଅ। ଯେପରି କୌଣସି ରାଜା ଭିତରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ କରିବାର ନିଶା ନଥିବ ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳେଇ ପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ନିଶାରେ ନ ରହିବ ତେବେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପୀ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ଏବଂ ମାୟାଜିତ୍ ହେବା। ଯଦି ସଂକଳ୍ପର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ଉଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ଉଡ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୁଁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମୋର ପିତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା।
ନିଜର ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।